PTC न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हरजिंदरपाल सिंह धालीवाल। सूबे की कैप्टन सरकार 16 मार्च को अपने 1 साल मुकम्मल करने जा रही है, पर कि 1 साल के कार्यकाल दौरान सूबे की सरकार अपने वादों से खरा उतर सकी है। सूबे की कैप्टन सरकार ने जनता को 1 साल दे विच की दिता? वड्डे वड्डे दमगजे मारन वाली, वड्डे वड्डे दावे करके सत्ता ते काबज होने वाली सूबे की कैप्टन सरकार प्रति लोगों का की कहना, लोग इस नूं किवें देखते हैं? इस संबंधी साडी विशेष रिपोर्ट, साडी विशेष सीरीज़ 1 साल जागो सरकार, जिस विच असीं ग्राउंड जीरो तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोक कचहरी दे विच सूबे के लोग सरकार की कारगुजारी नूं किवें देखते हैं। आओ देखते हैं 1 साल जागो सरकार। ये सरकार बुरी तरह के नाल फेल साबित हुई है। कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके, कोई सहूलत नहीं दे सके, बेरोज़गारी विच वाधा होया है, इंडस्ट्री जिहड़ी बुरी तरह के नाल ठप्प हो के रह गई है, और जो संगत दर्शन प्रोग्राम सीगे वो भी बिल्कुल नहीं, जो लोगों को यात्रा फ्री सरकार कराउंदी सी वो भी नहीं, और लॉ एंड आर्डर का जिहड़ा अमन कानून की स्थिति है वो बुरी तरह के नाल विगड़ी पई है। लोगों के विच दहशत है। ये सरकार हर मुहाम के उत्ते जिहड़ी फेल साबित हुई। साड़ी पेंशन कट छड़ी है तो कैप्टन साढ़े पट्ठा बिठा छड़िया। हाँ जी, भुखे मर चले, कणक बंद हो गई, आटा बंद हो गया। हाँ जी, ना कोई काम ना कोई धंधा। हाँ जी, की करिए, भुखे मर चले। इन्होंने बहुत वादे किए सी इलैक्शन के इन्होंने कहा सीगा मोबाइल देवांगे, नौकरी देवांगे, ठीक है, घर घर आटा लावांगे। कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं होया। आप जो वोटा पाइया वा सिर्फ नौकरी करके या मोबाइल करके पाइया, इस साल के चाहे वोटा पावांगे सरकार जितेगी, मोबाइल मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो इन्होंने मोबाइल की देना, इन्होंने सगों रोटी जी 2 बाद रोटी दिंदी सी कि नवी खोली है। कैप्टन सरकार नूं वोटां पाइया ही, साडा वादा कोई नहीं पूरा किया, साडी पेंशन भी नहीं लवाई, ते ना साडा नूं आटा ना दाल दिते। इन्ने वादे इन्हां पूरे कीते, कोई नहीं कीता। करने चाहिए। हुण साडी नज़रे नहीं आउंदे, जदों वोटां लैणियां ने उदों घर घर फिरदे ने ते वोटां लैंदे ने। साडे वादे पूरे करे जिस तरह बादल सरकार ने कीते। ਅਸੀਂ कैप्टन की मतलब नीतियां तो नहीं खुश है जी। उन्होंने बड़े वादे किए ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, पर पूरा कोई भी नहीं होया। जिद्दां ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ मोबाइल देवांगे, कोई मोबाइल नहीं मिले अज तक जी। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ घर घर नौकरी देवांगे, कोई नौकरी नहीं मिली जी। 1 साल हो गया पूरी सरकार बनी नूं, पर अजे तक उन्हें कोई योगदान नहीं पाया, ना ही खेडां दे मामले 'ਚ ना ही कोई नौकरी दित्ती आ। ਤੇ मैं आप एक ग्रैजुएट बंदा वा, ना मैनूं नौकरी मिली आ, ना कोई बेरोज़गार भत्ता मिलिया वा। कोई बंदा नहीं आया साडे वाल, कोई पुछ गिछ नहीं आ, कोई उन्हें दफ्तर नहीं बनाया भी जिथे नौकरी वालों आपां किते अप्लाई कर सकीए। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰ ਛੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ADM ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਛੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇੱਦਾਂ। सरकार ने कोई मोबाइल देने वादे किए जी, कोई वादा नहीं पूरा किया जी। किसी काम की सरकार नहीं है जी, क्योंकि किन्ने ने कहा सी कर्जे माफ़ करनगे, कर्जे माफ़ कोई नहीं किए जे। गाड़ी रेक बंबियां दे बिल भी लागू करनों फिरदे ने, ते सरकार का कोई योगदान नहीं है जी या नौजवान के प्रति। तो ये सरकार नूं वोटां पा के सारिਆਂ गलत किया, क्योंकि इन्होंने वोटां वेले बहुत सारे वादे किए हैं, पर उन्हां चों एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। जो दी सरकार आई है तो कभी लभे नहीं है जी, कितने गए ने कितने नहीं। पर सड़कां बनाउणियां कि इन्होंने कभी वेख्या नहीं आके जी, कभी गली महल्ले दे विच लंघिया जांदा नहीं हैगा किते आं, तो इन्हां नूं पता लगे भी सड़कां की हाल है। 1 साल होण ते आया पंजाब सरकार नूं बने होए। पंजाब दे विच किहड़े-किहड़े वादे कीते सी पंजाब सरकार बनाउण तो पहलां कांग्रेस ने, ਉਹ
ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਇਸਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ, ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਾਪਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਵਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀ। ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ 100 ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 101% ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਜੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਣਕ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕੂੜਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 1500 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 3000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ। ਵੇਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਗਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। BA MA ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 402 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 50% ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਭਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?
ਕੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮੇ ਨਿੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 800 ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ MLA ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਹਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਮਾਈ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 300 ਤੋਂ 300-400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।